Namaste children, welcome to science class. Today I am going to teach lesson number 2, force and motion. First we see the learning objectives. After studying this lesson you will able to define distance and displacement, differentiate distance and displacement, define speed, velocity and acceleration, draw and explain distance, time and velocity time graphs, measure and calculate the speed of moving objects. Then know the day-to-day uses of center of gravity and stability. Then introduction. As shown in the above picture, Kavita can reach her school in 2 ways. Can you tell by choosing which path she could reach the school early? Road A 1.5 km, road B 2 km. Children, which is the shortest path? Road A is the shortest path. அப்போ கவிதா எந்த பாத்தில் போனாங்கன்னா ஈஸியாக ஸ்கூலில் வந்து ரீச் பண்ண முடியும், சீக்கிரமாக ஸ்கூலில் ரீச் பண்ண முடியும். ரோடு ஏ தான் ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட் பாத், அதாவது 1.5 கிலோமீட்டர். ரோடு பி வந்து 2 கிலோமீட்டர் இருக்குது. அப்போ எந்த பாத்தை நம்ம வந்து எந்த பாத்தை வந்து கவிதா வந்து சீக்கிரமாக ரீச் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்கூலை ரீச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? ரோடு ஏ தான் ஆன்சர். ஓகே, செகண்ட் எக்ஸாம்பிள். லுக் அட் த நியர்பை பிக்சர். First one, path of the leaf when there is no wind. Second one, path of the leaf when there is wind. In which path the leaf will reach the ground first? Which path? Path A or path B? Path A is the answer. Why? நோ ஏர், நோ விண்ட் இருக்கிறதுனால, விண்டு இல்லாததுனால, விண்டோடைய ஃபோர்ஸ் இல்லாததுனால அந்த லீஃப் வந்து அந்த ட்ரீலேருந்து கிரவுண்டுக்கு வர்றது ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் ஆகுது. அப்போ விண்டோடைய ஃபோர்ஸ் இருக்கும்போது அந்த லீஃப் என்ன பண்ணும்? அது வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் ஜிக்ஸாக்காக மூவ் ஆகும்போது என்ன பண்ணுது? கிரவுண்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அப்போ ஆன்சர் என்ன? Path A is the correct answer. Okay, then third example. Uma and Priya are friends studying in the same school. After school hours, they go to the nearby playground, play games and return back home. One day, Uma told that she could reach the playground after visiting her grandmother's house. The path in which they took reached the playground is shown here. Uma and Priya, two friends. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு டெய்லி ப்ளே கிரவுண்டுக்கு போகிறாங்க, கேம்ஸ் விளையாண்டுட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வருவாங்க. ஒன் டே உமா என்ன பண்ணுறாங்க? ப்ளே கிரவுண்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் அவங்க கிராண்ட் மதர்ஸ் ஹவுஸுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ளே கிரவுண்டுக்கு வராங்க. இப்போ என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா, path A and path B. Two paths வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. Take a twine and measure the length of the two paths. Which is the longest path among the two? Which is the longest path? Path A and path B. Which is the longest path? Path B is the longest path because it is a zigzag movementல இருக்கு. அப்போ ஸ்ட்ரைட் லைனில் இந்த பாத் பியை விட பாத் ஏ வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். பாத் ஏ வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ், பாத் பி வந்து லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட் children? From the above examples, we could conclude that when an object travels from one place to another, it will reach faster if it travels along the straight line path. The straight line path is the shortest distance between 2 points. Which is the shortest distance? The straight line path is the shortest distance between 2 points. Okay, next topic, distance and displacement.
Distance, first one, distance, the total length of a path taken by an object to reach one place from the other is called a distance. Okay, distance means what? Total length. ஒரு பாத்தோடைய total length தான் நம்ம distance அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவோம். Okay, then displacement, the shortest distance from the initial to the final position of an object. Okay, இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக எக்ஸாம்பிளில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். Both the distance and displacement possess the same unit. The SI unit of distance and displacement is meter. Distance and displacement is a meter. Symbol வந்து m. Okay, example. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏயிலிருந்து ஒருத்தர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாத்தில் 10 கிலோமீட்டர் மூவ் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. பியை ரீச் பண்ணிடுறாரு. திரும்ப பியிலேருந்து செகண்ட் பாத் வழியாக 7 கிலோமீட்டர் மூவ் பண்ணுறாரு. அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அவர் டோட்டலாக மூவ் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாத்தில் 10 கிலோமீட்டர், செகண்ட் பாத் வழியாக திரும்ப ஏக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு 7 கிலோமீட்டர் போனாருன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸாக நம்ம ஆட் பண்ணணும். 10 + 7 17 கிலோமீட்டர் தான் அவருடைய டிஸ்டன்ஸ். இதே இது நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம சொன்னோன்னா ஸ்டார்டிங் பிளேஸ்லேருந்து எண்டிங் பிளேஸ் வந்துட்டு திரும்ப எண்டிலேருந்து பியிலேருந்து ஏ ரிட்டர்ன் வர்றதுனால டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு நெகட்டிவ் சைன் பண்ணணும். ஏன்? அப்போ 10 - 7 3 கிலோமீட்டர், அதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்டா சில்ட்ரன்? ஓகே, திரும்பவும் அந்த நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்தலாம். Distance is the total length of the path taken by an object to reach one place to another is called the distance. Displacement is the shortest distance from initial to the final position of an object is called a displacement. Children, here the example. இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்மளுக்கு அந்த பர்சன் வந்து ரிட்டர்ன் வர்றதை கொடுக்கல, அதனால் நெகட்டிவ் சிம்பிள் எதுவும் எடுக்க வேண்டாம். A to B மட்டும்தான் மூவ் ஆகுறதா கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த 3 பாத்தில் which one is the shortest distance? ஃபஸ்ட்டு பாத் 10 கிலோமீட்டர், செகண்ட் பாத் 7 கிலோமீட்டர், தேர்ட் பாத் 5 கிலோமீட்டர். which one is the shortest distance? தேர்ட் பாத். இப்போ 5 கிலோமீட்டர் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, அந்த 5 கிலோமீட்டர் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லணும். எத்தனை பாத்து இருந்தாலும் அத்தனை பாத்துலேயும் எது வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸோ அதை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் இனிஷியல் டு த ஃபைனல் பொசிஷன் அது ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் தட் இஸ் கால்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து 5 கிலோமீட்டர். அண்டர்ஸ்டாண்டா சில்ட்ரன்? Second example, the path of an object traveling from A to B is shown in figure. The total distance traveled by the object is 120 meter. Okay, A லேருந்து Bக்கு travel ஆகுது. அப்போ total distance 120 meter. இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல 120 meter. Understand children? Here the distance is 120 meter. The displacement of the object is 40 meter. Distance வந்து A to B அந்த கரெக்டான பாத்தில் போனால் தான் டிஸ்டன்ஸ் வரும். ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, அப்போ 40 தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, தேர்ட் எக்ஸாம்பிள். The path in which a rabbit ran is shown in figure. Find the distance and displacement of it in the two figures. Let us consider that each square is in an unit of square meter. The rabbit starts from point A and reaches the point B. Okay, இந்த எக்ஸாம்பிளில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு ரேபிட், அந்த ரேபிட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதோடைய பாத்துக்கு வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகுது. ஏயிலேருந்து பிக்கு மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதோடைய பாத்தை வந்து ஸ்கொயர் மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஈச் பாக்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் மீட்டர்னு சொல்லணும்.
அப்போ அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் மீட்டர். அந்த பாக்ஸை கவுண்ட் பண்ணி நம்ம ரைட் பண்ண வேண்டியதான். ஓகேயா? இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு புரியுதா? என்னென்னா ரேபிட், அந்த ரேபிட்டோடைய மூமெண்ட் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம். அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம இப்போ மெஷர் பண்ண போகிறோம். அந்த ரேபிட் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏயிலேருந்து பிக்கு மூவ் ஆகுது. எங்கேருந்து எங்கே மூவ் ஆகுது? ஏயிலேருந்து பிக்கு மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ தூரம் அது ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்ஸை கவுண்ட் பண்ணி நம்ம ரைட் பண்ணோன்னா அதுதான் டிஸ்டன்ஸ். அதோடைய மூமெண்ட்டில் ஏ டு பியில் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை கவுண்ட் பண்ணோன்னா அதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, இதை நீங்கள் ஒரு 5 மினிட்ஸில் செய்யுங்க. நான் ஆன்சர் வந்து லாஸ்ட்டாக அந்த லெசனுக்கு லாஸ்ட்டாக ஒரு 5 மினிட்ஸில் சொல்லிடுறேன். 2 minutes I give 2 minutes only time. Then when we represent the displacement, we next example, when we represent the displacement we use a positive or negative sign depending on the direction with which it travels. Here we can consider the starting point as A, and while the object moves from A to B, the displacement is considered to be a positive, and from B to A it is negative. Children, it is very important. Listen. இப்போ நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? மெஷர் பண்ண போகிறோம். சரி, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏயிலேருந்து பிக்கு மூவ் ஆகுது. ஏயிலேருந்து என்ன ஆக போகுது? பிக்கு மூவ் ஆகும்போது அதோடைய சைன் வந்து பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும். அதே ஆப்ஜெக்ட்டு பியிலேருந்து திரும்ப ஏக்கு ரிட்டன் வந்தால் அதை வந்து சைன் வந்து என்ன எடுத்துக்கணும்னா நெகட்டிவ் சைன் எடுத்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சைன், செகண்டுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சைன். இப்படி தான் நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து மெஷர் பண்ணணும். ஏ டு பினா டைரக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ், திரும்ப ரிட்டர்ன் வரும்போது அதே இது வந்து நெகட்டிவ் சைன். இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிளில் சொல்லலாம். ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒரு ஸ்டேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி திரும்ப நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு போகுதுன்னு சொல்கிறோம். அந்த ஸ்டேஷனில் இருந்துட்டு ஒரு 5 கிலோமீட்டர் அந்த ஸ்டேஷன் இருக்குது, 5 கிலோமீட்டர் மூவ் ஆகுது. திரும்ப அதே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்துடுச்சுன்னா அதோடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து 0. ஏன்னா 5 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் ஆகி ஒரு பிளேஸுக்கு ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு ரீச் ஆகிட்டு திரும்ப அதே ஸ்டேஷன்லேருந்து திரும்ப அதே இடத்துக்கு வந்துடுது. ஸ்டார்டிங் பிளேஸுக்கே வந்துடும்போது 5 - 5 = 0. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு சொல்லும்போது 0. டிஸ்டன்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணணும்? ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் டு எண்டிங் பாயிண்ட், திரும்ப எண்டிங்லேருந்து திரும்ப ஏ டு பி, திரும்ப பி டு ஏ. அப்போ எத்தனை கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸு? 10 kilometer. Understand our children? Then next example. Answer the following questions. Shubha goes to the nearby playground from her home. What is the distance she traveled? What is her displacement? Okay, இங்கே பிக்சர் கொடுத்துட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு பாத் வந்து 400 மீட்டர். செகண்ட் பாத் டாட்டட் லைன்ஸில் இருக்குல்ல, அந்த பாத்தை வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பாத்தை நம்ம சொல்லும்போது டாட்டட் லைன்ஸில் இருக்குது 100 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 400 மீட்டரில் இருக்குது. இப்போ என்ன கொஸ்டின்னா, ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஷீ ட்ராவல்டு? அப்போ அவள் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அவள் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து 400 மீட்டர், செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் 100 மீட்டர். The next example, the distance traveled by an object is 15 km and its displacement is 15 km. What do you infer from this? அது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கிறதுனால அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் ஆகும்போது டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும். Next one, the distance of a person is 30 km and his displacement is 0 km. What do you infer from this? ஒரு பர்சனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதுதான் நான் சொன்னேன்ல, இந்த ட்ரெயின் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல, அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி பிக்கு போயிட்டு திரும்ப பியிலேருந்து திரும்ப ஏக்கே வந்துடுறதுனால டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே வந்து 0 ஆகிடுது. அப்போ 0 ஆகுறதுனால என்ன ஆகுது? அவருடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 30 கிலோமீட்டர் வருது. அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்டிங் பிளேஸ்க்கே வந்துடுது, ஏக்கே வந்துடுது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? ஓகே, இந்த இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன்ல, இதுக்கு என்ன வர ஆன்சர்னா, ஃபஸ்ட்டுக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா
17 கிலோமீட்டர் 17 ஸ்கொயர் மீட்டர். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு 17 ஸ்கொயர் மீட்டர், செகண்ட் ஒன்றுக்கு 3 ஸ்கொயர் மீட்டர் 3 ஸ்கொயர் மீட்டர். தென் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 27 ஸ்கொயர் மீட்டர். இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து 27 ஸ்கொயர் மீட்டர். தென் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 ஸ்கொயர் மீட்டர். இதுக்கு ஆன்சர் 1 ஸ்கொயர் மீட்டர். ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.